Odin parvient à s'emparer d'un des petits, mais Shiva est en difficulté. Désorienté, il essaie vainement de se concentrer sur une proie. C'est le premier repas depuis 6 jours. Odin se garde bien de partager sa prise avec Shiva. Shiva ne proteste pas. Odin vient de prouver sa supériorité, alors il s'incline. Après ce premier succès, Odin va prendre la succession d'Achille. C'est lui, désormais, qui mènera la chasse. La femelle phacochère est ébranlée par l'attaque, mais elle n'a pas le temps de pleurer son petit. Elle doit commencer par mettre le reste de sa progéniture à l'abri. Non loin de là, le léopard blessé fait preuve d'une activité inhabituelle. ابن وائل وأول من حمله على الخيل يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان وأكثر من اشتهر باللعب بها أبو مسلم الخراساني. فإذا سئل الكيا الهراسي الفقيه الشافعي عن يزيد بن معاوية هل هو من الصحابة أم لا، وهل يجوز لعنه أم لا، فأجاب إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما قول السلف ففيه لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد قولان، تصريح وتلويح، ولنا قول واحد، التصريح دون التلويح. وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد واللاعب بالنرد ومدمن الخمر. ومن شعره في الخمر قوله أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتضرم. وكتب فصلا طويلا أضربنا عن ذكره، ثم قلب الورقة وكتب ولو مددت ببياض لأطلقت العنان وبسطت الكلام في مخازي هذا الرجل. وقد أفتى الغزالي في هذه المسألة بخلاف ذلك، فإنه سئل عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقه أم يكون ذلك مرخصا فيه، وهل كان يريد قتل الحسين أم كان قصده الدفع، وهل يسوغ الترحم عليه أم السكوت عنه أفضل، فأجاب لا يجوز لعن المسلم لا يجوز لعن المسلم أصلا، ومن لعن المسلم فهو الملعون. وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم ليس بلعان، وكيف يجوز لعن المسلم وقد ورد النهي عن ذلك. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد صح إسلامه وما صح قتله للحسين رضي الله تعالى عنه، ولا أمره ولا رضاه بذلك. ومهما لم يصح ذلك عنه لم يجز أن يظن ذلك به،
فإن إساءة الظن أيضا بالمسلم حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه، وأن يظن به ظن السوء. ومن أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على ذلك، وإذا لم يعلم وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به. ومع هذا لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية. وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجز لعنه، فكيف من تاب من قتل؟ ولم يعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله عز وجل، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيا بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لما لم تلعن إبليس، ويقال للاعن لما لعنت. ومن أين عرفت أنه ملعون؟ والملعون هو المبعد من الله عز وجل، وذلك لا يعرف إلا في من مات كافرا، فإن ذلك علم بالشرع. وأما الترحم عليه فجائز بل مستحب، بل داخل في قولنا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا. انتهى. Le léopard affamé ne tarde pas à entrer en scène. Il n'aura pas à disputer leur proie au guépard. Ceux-ci ne sont pas de taille à engager un combat. Même si sa blessure est un sérieux handicap, le léopard reste plus lourd et plus fort qu'Odin et Shiva. Pourtant, cette prise est une question de survie pour les deux frères. Le plus vite possible, ils dévorent ce qu'ils peuvent de leur proie avant de céder le terrain. الحكم: يحرم أكله لأنه ذو ناب فأشبه الأسد، لكنه يجوز بيعه للصيد، ولا خلاف في جواز إجارته. الأمثال: قالوا أثقل رأسا من الفهد، وأنوم من فهد، وأوثب من فهد، وأكسب من فهد. وذلك أن الفهود الهرمة التي تعجز عن الصيد لأنفسها تجتمع على فهد فتى فيصيد لها في كل يوم شبعها. الخواص: أكل لحمه يورث حدة الذهن وقوة البدن، ومن سقي من دمه غلبت عليه البلاهة، وبرسنه إذا ترك في موضع هرب منه الفأر. وقال صاحب عين الخواص: قرأت في بعض الكتب أن بول الفهد إذا تحملت به امرأة لم تحبل، وربما تصير عاقرا. التعبير: الفهد في المنام عدو مذبذب لا يظهر العداوة ولا الصداقة، فمن نازعه نازع إنسانا كذلك. وقال ابن المقرئ: إن رؤيته تدل على العز والرفعة والدلالة مع الصخب والعيار، وربما دل على ما يدل عليه الجارح من الوحش، والله تعالى أعلم. Le léopard ne partagera pas. Il traîne le cadavre pour le soustraire aux autres amateurs. Les léopards sont de bons grimpeurs. La carcasse sera à l'abri en haut de cet arbre. Odin et Shiva lèchent le sang qui macule leur museau. Ils ont bien l'apparence de chasseurs, mais leurs estomacs crient famine.
Il ne leur reste plus qu'à repartir. Le chacal les regarde se retirer. C'est lui qui, en lançant l'alerte, leur a fait perdre leur précieuse prise. Il n'a rien gagné dans l'affaire et il a une famille à nourrir. Le mâle chasse seul. La femelle chacal passe la quasi-totalité de son temps à veiller sur sa nombreuse portée. Pendant ce temps, Odin et Shiva tentent de reconstituer leurs réserves. Les guépards ont besoin de très peu d'eau. Il leur arrive de rester 10 jours sans boire. Mais chasser dans la chaleur torride de l'été les a épuisés. Ils sont déshydratés. Le trou d'eau attire de nombreuses espèces. Aujourd'hui, les guépards le partagent avec un éléphant. Le géant ne représente pas une menace. Toutefois, il reste vigilant. Sur les terres voisines, Ajax a eu plus de chance que ses cousins. Un territoire exige un entretien permanent. Il faut procéder régulièrement au marquage, c'est-à-dire laisser une odeur âcre qui dissuade les intrus de violer le domaine protégé. Ajax a repéré un affaiblissement de l'odeur qui indique la frontière du territoire d'Odin et de Shiva. Achille, lui, n'aurait pas manqué de vérifier régulièrement le marquage et de répandre de l'urine fraîche. L'absence de marquage signifie peut-être que le territoire est à prendre. Ajax se risque à franchir la frontière. Il commence à laisser sa propre odeur. Hyène observe Ajax faire intrusion et redéfinir les limites de son territoire. Ils échangent un regard hostile, mais gardent leur distance. Ces prédateurs convoitent les mêmes proies et restent des rivaux. Au crépuscule, Odin se met enfin à patrouiller le long des frontières négligées de ces terres. Il découvre les signes de la présence d'un intrus. Odin et Shiva règnent sur un vaste domaine qui s'étend sur plus de 50 km². Renouveler le marquage prendra plusieurs jours. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Vont-ils devoir défendre leurs terres ?
À l'aube, Ajax a pénétré jusqu'au cœur du territoire d'Odin et de Shiva. Mais quelqu'un d'autre vient lui lancer un défi. Même si les phacochères constituent l'une des proies de prédilection des guépards, ce grand mâle n'est pas un adversaire négligeable. Les phacochères mâles sont puissants et redoutables. Un coup de défense bien placé peut facilement éventrer un guépard. Très combatifs, ils prennent souvent l'initiative de l'attaque. Un guépard solitaire ne peut se permettre d'être blessé. Sans le soutien d'une coalition, et s'il ne peut pas chasser, il est perdu. Ajax garde un œil sur le phacochère. Si celui-ci se rapproche dangereusement, il devra fuir. Au bord du fleuve, Odin et Shiva ont frappé de nouveau. Ils ont tué un impala. Leur stratégie commune devient très efficace. Mais pour le guépard, tuer sa proie n'est que la première partie du travail. Défendre la carcasse peut se révéler plus difficile encore. Odin et Shiva se dépêchent de manger avant que les inévitables charognards ne surviennent. La chance ne leur sourit pas longtemps. À l'instant opportun, le chacal surgit. Une fois de plus, il alerte tout le monde. La hyène ne tarde pas à faire son apparition. Même deux vigoureux guépards n'ont aucune chance face à elle. Leur stature délicate ne fait pas le poids devant la masse et les solides mâchoires de la hyène. De manière générale, les guépards évitent à tout prix le conflit avec les autres prédateurs. Odin et Shiva sont forcés de battre en retraite. Le chacal observe la scène avec intérêt. Aura-t-il enfin sa part du butin ? La hyène festoie toute la nuit. Le lendemain matin, les petits ont le ventre plein. Toute la famille batifole. Pendant ce temps, les guépards sont repartis en chasse. À deux, ils ont réussi à accomplir ce qu'Ajax ne pouvait faire seul. Ils ont tué un phacochère mâle. Eux aussi ont festoyé abondamment, et pour une fois, sans être dérangés. Mais tout se paie. La femelle phacochère ne tolère plus que sa famille soit décimée. Elle nargue les guépards, se rapprochant peu à peu de la carcasse. Déstabilisés par son audace, les guépards deviennent nerveux. Odin adopte une posture défensive. Il écarte et agite ses pattes antérieures pour avoir l'air plus gros.
Mais la femelle phacochère ne se laisse pas intimider. Les guépards exécutent ce qu'ils savent faire de mieux, prendre la fuite. Pour une fois, aucun autre prédateur ne s'est présenté pour voler leur butin. Quand la voie est libre, ils récupèrent le reste de la carcasse et l'emportent pour finir tranquillement leur repas. Pendant ce temps, Ajax continue à explorer le terrain des deux frères. Il a repéré des traces fraîches de marquage. Il doit se montrer plus prudent maintenant qu'Odin et Shiva patrouillent. Tout en se déplaçant, Ajax fait profil bas. Mais Odin et Shiva ont identifié une odeur étrange et inhabituelle. Ayant retrouvé leur capacité à chasser et à se nourrir, les deux frères doivent s'assurer que leur terrain est bien protégé. Ils poursuivent leur patrouille de marquage. Ils commencent à remonter la trace de l'odeur inhabituelle. Ils tombent enfin sur Ajax. Seul face à ses deux adversaires, Ajax néanmoins tient bon. Les combats sont rares, mais il arrive que des guépards solitaires soient victimes d'une lutte à mort. Ce combat n'est qu'une tentative d'intimidation, et son issue n'est pas claire. Personne n'est gravement blessé. Quant à l'intrus, il ne veut manifestement pas bouger. Au cours des semaines qui suivent, les trois guépards continuent de faire territoire commun. Avec l'arrivée de la pluie, le Linyanti se transforme en une plaine inondée. Odin et Shiva finissent par tolérer la présence d'Ajax. Où qu'ils aillent, ils le voient et sentent son odeur. Chaque matin à l'aube, les deux frères patrouillent le long de leurs frontières. Ils semblent maintenant avoir accepté l'étranger.
Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui va se produire. Un jour, Ajax fait une tentative inédite. Il s'approche d'Odin et de Shiva alors qu'ils sont en train de manger. Ceux-ci le laissent approcher plus près que d'habitude. Ils lui permettent même de se repaître en leur compagnie. Pourquoi Odin et Shiva n'ont-ils pas tué Ajax? Voilà qui reste un mystère. Mais leur attitude montre plus que de la tolérance. Elle traduit l'acceptation. Désormais, l'étranger va progressivement devenir un membre permanent de la coalition initiée par Odin et Shiva. En accueillant leurs cousins, Odin et Shiva ont reconstitué la victorieuse équipe de chasse qui régnait sur la plaine du Linyanti.